having the rating of 40 watts, working for 4 hours. 2 fluorescent lamps were having the rating of 125 watts and working for 2 hours. And one water heater having the 1000 watts and working for the 3 hours. So ఇదంతా అవసరం లేదు సార్, మేము డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే you can go directly. So you can calculate directly also. So simply 240, So simply if you want to calculate the total power consumption, so that is equals to E is equals to, right, so 6 into 40 into how many hours? 4 hours, right? So 6 into 40 into 4 hours plus, so second load is number of quantity 2 into wattage 125 watts into how many hours? 2 hours they are working, plus, so by means of the water heater, so one quantity is a 1, wattage is a 1000 watts into how many hours it is working? Totally 3. So totally we are getting as a 4460 watts. If you want to convert into kilowatts and then 1000 kilo ante 1000 by 1000 to divide చేశారు అనుకోండి, so we are getting the value as 4.46 kilowatts. So divided by means of the 1000, so then we are converting into kilowatts. So then we are getting the value as 4.46 kilowatts. This is for the one day only. This is for one day only. But what he has for calculation for the month of June. So June having the 30 days. June have 30 days. So we calculate for the 30 days. So simply the number of days into energy consumption. So number of days what? 30 days. What is the power consumption per day? 4.46 kilowatts. So simply we are doing the total energy consumed in the month of June, 4.46 into 30. So then we are getting the value as 133.8 kilowatt hours. Adi manaku vachinatuvanti total energy. But we want to calculate the bill amount. So how can we calculate bill amount? Simply the energy consumption per unit is given in the problem. So each unit of electrical energy cost for 30 paise, sorry 70 paise. So directly the 70 paise into number of units consumed. So these are the number of units. This is a rate per unit. So directly we are calculating 70 paise is nothing but 0.7 rupees. 0.7 rupees into 133.8 kilowatt hours. So then we are getting the value of 93.6 rupees. This is the electricity bill we are getting for month of June. So this type of problems may be asked for the examination for 5 marks questions. Right? So repeatedly ask about like these questions. So similar problem, just another load is added to this only. So in this problem we have the data, 4 tubes, 40 watts, working for 5 hours, 2 filament lights having the rating of 60 watts, working for 8 hours, 1 water heater, 2 kilowatts, working for 1 hour, 1 water pump, 0.5 kilowatts, working for 3 hours. So he asks, calculate the cost of energy per month. So manaku month anedi mention cheyaledu ante, so directly we are considering as a 30 days for total month. Right? If 1 kilowatt energy cost is 3.50, so 3.5 rupees per unit value. So this is the data. So first we are calculating the total power consumption by means of the appliances. So that should be we are calculated. So the total kilowatt hour consumption of each load for 30 days is not mentioned the specific month. Month is not specified. So for that reason, so directly we are considering as a 30 days.
So the tubelets. So it's mentioned in the kilowatts. కిలోవాట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే బై 1000 చేస్తాం. లేదు మనకు అలా ఇవ్వకుండా అన్ని యూనిట్స్ ఒకేలాగా ఉండాలి. సో మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. యూ కెన్ కన్వర్ట్ కిలోవాట్స్ ఇంటూ వాట్స్ ఆర్ వాట్స్ ఇంటూ kilowatts. So you can observe here there is a watts, there is a watts, here it is in the kilowatts. So those two are in the kilowatts. But in previous problem our loads are rating with a wattage only, so all units are equal. So if you are doing any problem, so whatever the subject, so we should always having the units in the same manner. So here also the unit should be in the same manner. So to convert watts into kilowatts, it is divided by means of the 1000. Or if you want to degrade or convert the kilowatt hours into kilowatts, then it is multiplied by means of the 1000. So simply 0.5 into 1000 or 2 into 1000. So directly you can convert like that also, right? But here in this problem I convert the below rating into the higher ratings. 40 watts is converted into kilowatts. 60 watts also we want to convert into kilowatts. So that's why it is divided by means of the 100. So 1000. So for total lamp loads, 4 lamps, 40 watts, 5 hours 30 days. into 30 days. So the total energy consumption by means of lights is 24 kilowatts. Next, filament lamp. Filament lamp, how many quantity? 2 quantity. Next, 60 watts. Quantity is working for 8 hours for 30 days. So then we are getting the value as 28.8 kilowatts. Next, water heater. Water heater, quantity is a 1. Next, rating is a 2 kilowatts. Working for 1 hour and for 30 days. So similarly, water pump is a 1 quantity. Rating is a 0.5 kilowatts. Working for 3 hours for 30 days. So then, if you are summarize all the energy consumptions for that month, so directly it will be given as 24 is for the tubelets, 28.8 for the filament lamps, 60 watts for water heater, 45 watts for water pump. So totally we are getting the value as 157.5 kilowatt hour. So total cost, if you want to calculate the cost, the energy consumption into rate of charges. So 157.5 into 3.50. So then we are getting the value as 551.25 rupees. So this is our problem. సో ఈ ప్రాబ్లం కి ముందున్న ప్రాబ్లం డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, రైట్? సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో మనము ఫస్ట్ లోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం నెంబర్ కి, ఆ తర్వాత మనము టైం జోన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఈ ప్రాబ్లం సేమ్ మీరు డైరెక్ట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో హౌ కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ డైరెక్ట్లీ? E is equals to so 6 into 40 into 4 into June month having the 30 days, 30 plus similarly 2 fluorescent lamps into 125 watts into working for 2 hours per 30 days. So and last load, so 1 is having the rating of 1000 and is working for 3 hours per 30 days. So directly we are calculating the value we are getting. So this value we are getting. So 133.8 kilowatts. Total electrical energy consumed per June month. So if you want to calculate the tariff, so that is RS. So rupees is equals to E into price. E into price. So E value 133.8 into price value is a 0.7. So then finally we are getting the value as 93.66 rupees. So మీరు ఇలా అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లేదా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసినా గానీ సేమ్ మీకు రెండు కూడా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది.
ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాంప్స్ కి వాటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ మల్టిప్లై చేసి ఆ తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ని మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వస్తాం. సో ఈ ప్రాబ్లం లో చేస్తాం అట్లాగే. సో ఈ ప్రాబ్లం లో డైరెక్ట్ అలాగే చేస్తాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాంప్స్, wattage, duration of working, number of days, right? So only one difference. In the previous problem all are in the watts, so but in this problem some are mentioned in the watts or some are mentioned in the kilowatts. So for easy calculations, so we convert watts into kilowatts. So or else you can do convert kilowatts into watts also. So then what we are getting here, instead of 2 kilowatts, we are getting the value as 2000. So 0.5 is nothing, 0.5 kilowatts, and 0.5 into 100, so 1000. So we are getting the value as 500. 500 watts, 2000 watts, 60 watts, 40 watts. మీరు అలా వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న అన్నిటినీ ఒక కిలోవాట్ నుంచి కిలోవాట్ కన్వర్ట్ చేస్తాం కానీ సేమ్ ఆన్సర్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ power as well as energy problems. So most of the cases not ask about the power calculation. Energy calculations maybe we can expect for our examination. Right. So if you have any doubts, you can ask in this problem. డౌట్స్ ఏమైనా లేకపోతే లీవ్ అవచ్చు. డౌట్స్ ఏమైనా ఇంకా క్వశ్చన్ లో అర్థం కాకపోయినట్లయితే యూ కెన్ స్టే అండ్ ఆస్క్ వేర్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్. సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్. ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ అర్థం కాలేదు ఒకసారి చెప్తా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ ఏ కాన్సెప్ట్ అంటే టోటల్ లేకపోతే క్యాలిక్యులేషన్ లోనా? ఒకసారి టోటల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్ ప్లీజ్. ఓకే. సో ఆ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కి సెకండ్ ప్రాబ్లం కి ఒకటే డిఫరెన్స్ అమ్మ, రెండు కూడా సేమే. కాకపోతే ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో ఆ లోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రేటింగ్స్ ఒకే దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తాం. అన్ని కూడా ల్యాంప్స్, ఫ్లోరసెంట్ ట్యూబ్స్, మనం వాడేటువంటి ఇమర్షన్ హీటర్ అన్ని కూడా మనకు వాటేజ్ లో ఇచ్చాం. వాట్స్ లో అంటే ఇక్కడ 40 వాట్స్ రేటింగ్, 125 వాట్స్, నెక్స్ట్ 1000 వాట్స్ లో ఇచ్చాం. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇది క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఎలాబరేట్ గా చేసి రాసినాం అంతే. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఎంత ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ లో ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, ఎంత ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, థర్డ్ పాయింట్ లో కూడా ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ మనం పవర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. సో పవర్ కనుక్కున్న తర్వాత ఎనర్జీ కనుక్కోవడం అని ఈజీ అవుతుంది, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ మల్టిప్లై చేస్తాం అనుకోండి పవర్ తోని, వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎనర్జీ వాల్యూ. సో ఈ ప్రాబ్లం లో చేసిన మెథడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్. సో టోటల్ పవర్. సో టోటల్ పవర్ కావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ అప్లయన్సెస్ ఇంటూ పవర్ కన్స్యూమ్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ల్యాంప్, ఈచ్ డివైస్. ఇదే సెకండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. రెండు అర్థమైతే రెండో దాంట్లో డైరెక్ట్ అమ్మాయి. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంది ఇక్కడ రేటింగ్స్ మనకి ఎలా ఇచ్చాడు, 40 కిలోవాట్స్, 40 వాట్స్, 60 వాట్స్, కిలో వాట్స్ ఇక్కడ 0.5 కిలో వాట్స్ ఇచ్చాడు. సో ఎప్పుడైనా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే అన్ని కూడా ఒకే యూనిట్స్ లో ఉండాలి. సో అయితే వాట్స్ లో ఉండాలి లేకపోతే కిలో వాట్స్ లో ఉండాలి. సో ఈ ప్రాబ్లం లో నేనేం చేశానంటే హైయెస్ట్ రేటింగ్ ప్రియారిటీ ఇచ్చింది, అంటే లోవర్ గా ఉన్నటువంటి రేటింగ్స్ ని కూడా మనము హయ్యర్ కి కన్వర్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. సో వాట్ నుంచి కిలో అంటే కిలో మీన్స్ 1000 అన్నాడు, కిలో మీన్స్ 1000 నంబర్. సో ఇప్పుడు మనము ఇవన్నీ కూడా మనకు వాట్స్ లో ఉన్నాయి, 40 వాట్స్, 60 వాట్స్ అని వాట్స్ లో ఉన్నాయి, ఈ రెండేమో మనకు కిలో వాట్స్ లో ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ 40 వాట్ రేంజ్ ని మనము కిలో వాట్స్ కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే దట్ షుడ్ బి డివైడెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద 1000.
ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ స్టెప్ వేసాను ఏంటంటే టోటల్ పవర్ కన్సంప్షన్. ఒకవేళ దీన్ని మనము ఇండివిజువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మనం ఎలా చేయాలని అంటే 4 ట్యూబ్స్ అండి. 4 ట్యూబ్స్ ఇంటూ ఎంత, వాట్ ఇస్ ద రేటింగ్ 40 watts. 40 watts into how many hours? 5 hours and 30 days అని ఇచ్చారు. ఇది ఇక్కడ డైరెక్ట్ వేసినటువంటి స్టెప్. బట్ ఫస్ట్ we calculate the power. The watts is converted into kilowatts. So how can it possible is nothing but 40, that is in watt. If you want to convert into kilowatts, that should be divided by means of the 1000. So 40 by 1000. So sum we are getting as a 0.004. So like that value we are getting. So అప్పుడు వచ్చినటువంటి వాల్యూని మనం ఏం చేస్తామంటే 4 తోని మల్టిప్లై చేస్తాం. 4 తోని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఓన్లీ ట్యూబ్స్ కన్జ్యూమ్ చేసేటువంటి పవర్ వస్తుంది. అంటే 4 into that value we are getting. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తాం, ద అవర్స్ we can multiply. Hours can be multiplied అంటే into 5. So the number of days also we are multiplying for individual rooms. సో అదే స్టెప్ ని ఇక్కడ డైరెక్ట్ చేసాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ లోడ్, రేటింగ్ ఆఫ్ లోడ్, నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. బట్ మనకి ఇదంతా కూడా వచ్చింది అనుకో, ఈ 40 వేసుకుంటే మనకు వచ్చేదేమో వాట్స్ లో అవుతుంది. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, కిలో వాట్స్ లో కావాలి కాబట్టి బై 1000 చేస్తాం. సో డైరెక్ట్లీ వితౌట్ 1000 ఫస్ట్ యూ క్యాలిక్యులేట్ 4 into 40 into 5 into 30, then divide by means of the 1000. So that is for the light. So we convert watts into kilowatts. So similar గా సెకండ్ కేసు కూడా అదే చేస్తాం. సెకండ్ మల్టిప్లై చేస్తే సార్ వాల్యూ డైరెక్ట్ తెలిసిపోతుందా సార్? విన్నామా సార్ వాట్స్ ని అవర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే డైరెక్ట్ వాల్యూ తెలిసిపోతుందా? అంతే కదా. ఇప్పుడు అదే కదా మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటి, పవర్ ఇంటూ టైమే కదా. ఇప్పుడు నీకు టోటల్ పవర్ తెలిసినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేసినట్టే కదా. అంతే డైరెక్ట్ అదే స్టెప్ ఇక్కడ వేసాను అంతే. ఎన్ని లోడ్స్ ఉన్నాయో అన్ని లోడ్స్ వేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఇంటూ పవర్ రేటింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇంటూ డేస్. ఈ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో నేను ఏం చేశాను, ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ గా కనుక్కున్నాం. ఇండివిజువల్ గా పవర్ కన్స్యూమ్ కనుక్కొని తర్వాత ఏం చేసాము, టోటల్ అవర్స్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. పర్ డే చేసినాం, ఇక్కడ పర్ డే చేసినాం. ఆ తర్వాత పర్ మంత్ చేసినాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో. బట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం లో అట్లా ఏం చేయలేదు, డైరెక్ట్ వేసేసాను వాల్యూ. సో డైరెక్ట్ ఎలా వేస్తామంటే అదే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఇంటూ T రాస్తాం. సో పవర్ ఇంటూ టైం ఇంటూ ఆ టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫర్ డే తీసుకుంటాం. 24 hours కి క్యాలిక్యులేట్ తీసుకున్నాం. పర్ మంత్ కావాలంటే డేస్ ని మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మనకు ఒక 100 watts కన్జ్యూమ్ అయింది అనుకోండి, 30 days కి ఎంత అవుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇంటూ 100 వేసుకుంటాం. అంటే 3000 watts అనేది మనకు కన్జ్యూమ్ అవుతా ఉన్నట్టుగా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దాన్ని ఇక్కడ సింపుల్ చేసాము. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనము ఇండివిజువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి లాస్ట్ ఫైనలైజ్ చేసి సమ్మరైజ్ చేస్తాం. సో దానికి ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్టెప్ అంతే. ఓకే సార్, అండర్స్టూడ్. ఓకే, సో ఐ విల్ సెండ్ దీస్ నోట్స్. ఐ వాంట్ టు పోస్ట్ వన్ అసైన్మెంట్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు దిస్. ఓకే సార్. Okay, so now you can leave from your class. Thank you, sir. Sir, we have to do the assignment. You do that assignment and send to WhatsApp number. Yes, sir. Along Thank you, with sir. your roll number. Along with your roll number. Okay, sir. Sir, no, what we have to write, sir? Sir, today you will send. Yes, today I will send. Sir, after I give homework, then write in notes, sir, that assignment. Write on a paper, take a screenshot and send through the WhatsApp. Okay, sir. Okay. Sir, what we have to write, sir? నాన్న మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, ఆ ప్రాబ్లమ్ చేయండి. ఫస్ట్ మీరు నోట్స్ రాసుకోండి. ఎలక్ట్రికల్ పవర్ కి ఎనర్జీ ఎన్ని టాపిక్స్ అయిపోయినాయి, ఈ నోట్స్ మీ రన్నింగ్ నోట్స్ లో రాసుకోండి. ఈ ఇచ్చిన 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నోట్ చేసుకొని నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, ఆ
ఆ ప్రాబ్లం మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఈ 2 మోడల్స్ లో ఏదో ఒక మోడల్ ప్రాబ్లం మీకు ఇస్తాను. ఆ ప్రాబ్లం మీరు అదే నోట్స్ లో చేయండి. చేసి దాన్ని ఫోటో తీసి వాట్సాప్ చేయండి మీ రోల్ నెంబర్ తో. Okay, sir. అది కరెక్ట్ అయినాక నోట్స్ లో రాసుకుంటే అయిపోతుంది సార్. అంతే. నేను కరెక్షన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఆ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒకవేళ మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉంటే ఓకే, లేదంటే దాన్ని చేంజ్ చేసుకోండి. సార్ సార్ రాంగ్ అయితే సార్ మార్క్స్ పోతాయా సార్? ఏనమ్మా? సార్ రాంగ్ అయితే సబ్మిట్ చేయకపోతే 5 మార్క్స్ రిడక్షన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ప్రతి అసైన్మెంట్ నేను నోట్ చేసుకుంటా ఉన్నాను. రోల్ నెంబర్స్ ఎవరెవరు సబ్మిట్ చేశారు, కరెక్షన్స్ ఏమున్నాయని కూడా నేను రిప్లై ఇస్తా ఉన్నాను. రిప్లై వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన సబ్మిట్ చేస్తా ఉన్నారు. సో మీకు ఇది ఫస్ట్ అసైన్మెంట్. సార్ ఇది ఫస్ట్ అసైన్మెంటే కదా సార్ మరి అదే. ఓకే సార్. రైట్.